আপনার দিকে যাব। মাগো জয়গুরু। আমাদের শ্রদ্ধা মায়ের অনুমতি নিয়ে আমরা মাতৃ সম্মেলনের শুভ সূচনার দিকে যাব। আমাদের শ্রদ্ধা নবৌরানী মা, মাগো জয়গুরু। আমরা জয়গুরু, সবাইকে জয়গুরু। আমরা পাঠ করে দিই। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান সূচির শুরুতেই উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি সকল মায়েরা মিলে দেব এবং আমাদের আজকে সান্ধ্যকালীন বিনতি প্রার্থনা নিবেদন করবেন বহরমপুর শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী রত্না অধিকারী মা। তারপর আমরা বিশ্ব শান্তি কামনায় নাম ধ্যানে যাব। তারপর পরপর সৎ গ্রন্থাদি পাঠ রয়েছে, রয়েছে আমাদের শ্রদ্ধা নবৌরানী মার আজকের ইষ্ট কথা। তারপর আরেকটি সঙ্গীত রয়েছে, জয়রাধে, এবং শেষে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। মায়েদের আহ্বান জানাই, মায়েরা একটু আমরা সবাই মিলে আজকে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি দেব। মা আজকের সান্ধ্যকালীন বিনতি প্রার্থনা নিবেদন করবেন। মাগো জয়গুরু রত্না মা। জয়গুরু জয়গুরু, মা জয়গুরু। জয়গুরু। আমরা সবাই আগে জয়গুরু আমরা শুরু করব। আমি নবরানী মাকে জয়গুরু করছি। জয়গুরু জয়গুরু, পরে সবাই একসাথে দেবেন। জয়গুরু মা, জয়গুরু। स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भूलने, नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में, रही भोगत फेरा जगत जीव भर मद फिरे, नित चालू खानी ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की खाने, भाव जगा मेरा यादिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई, ऊंचा से ऊंचा देश है अब अधर ठिकानी, बिना संग पावे नहीं सुख शब्द निशानी, राधा स्वामी नाम के मोहि मोहि बसनाई, विरह अनुराग जगायो और रस मैंने पिया खाई, प्रेम लगाओ चरण में मन संतन आए, तरफ उठे वे पद कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नितो नितो गहे मन फिरो नाई, सूरज चले आकाश में कर छाप विनाशा, चले पावे निज घर बाशा, यहो आशा मेरे मन बसे रहे जीत उदासा, बिना सुनो की कृपा करो निजे चरण निवासा, तुम बिना कोई समरथ नहीं, अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी,
सुकर करुणावतरो नितराधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माता प्रेम करो बोलो अमृत खाना दीन दयालो दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करुणावतर नितराधा स्वामी सुकर करुणावतर नितराधा स्वामी बार बार कर जोर सविनय करो पुकार साध संगमय देव नितो परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरण पुरुष आदि चरण पर क्या मुकले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी मीत करो तुमसे हो अचल हो कि मोहि देव प्रभु लीलाया धीलाया हाथ बहार दीन दयाल विभावने काम क्रोध मद लोभ शव विद्याद गुण आत्मय प्रभु राखो मेरी नाजो तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु तुम बिना मधुसरा अब करो दया भरत कैसो तुम द्वारे की विलंब के हो दया करो मेरे देव प्रेम की दाई दुख सुख तुझ सब युगान दया करो मेरे साईं देव प्रेम की दाई दुख सुख तुझ नहीं परम गुरु दाता शांत परम पिता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरधिजम्बोमं व्यक्तं येन कृत्स्नं चराचरं
तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्तुते परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरोधि कमलत्तं न गुरुरोधि कमलं तत्त्वज्ञानाभिवर्तनोऽस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरणादिश्च गुरु परमो दैवतं गुरु परतरनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं पवनशालीशम् तत्तमशादिदर्शनम् एकं तं परमात्मतीतं नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि আমার পরম দয়াল পরমরাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বরদা শ্রী শ্রী আচার্য দেবের চরণে প্রণাম জানাই আমার পূজনীয় নবৌরানীমার শ্রী চরণে প্রণাম জানাই জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু মাগো। জয় গুরু, মায়ের জয় গুরু। বলেন, শুনছি আমি। শ্রীমতী রত্না অধিকারী মা খুব সুন্দর করে শান্তকালীন বিনতি প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তার আগে উপস্থিত আমরা সকল মায়েরা মিলে উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি দিয়েছি। মাকে জানাই আন্তরিক জয়গুরু, সকল মায়েদের জয়গুরু জানি। এবারে আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি সকলে মিলে উপস্থিত অনুপস্থিত তথা বিশ্বের সকলের শান্তি স্বস্তি মঙ্গল প্রার্থনায় 5 মিনিট নাম ধ্যানে যাব সমবেতভাবে। নামের সময় হলো।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলমান নাম উপস্থিত সকলকে জয়গুরু। আমাদের এখন সদ্বুদ্ধাদি পাঠ। প্রথমেই শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী রূপা দেবনাথ মা কোচবিহার থেকে। নারীনীতি বাণীগ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী খেলা দাস মা ডাওয়াগুড়ি থেকে। ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সুদেশনা রুই দাস মা উত্তরপ্রদেশ থেকে। এবং চলার সাথী বাণী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শর্মিলা খাড়ামা হরিয়ানা থেকে। জয়গুরু রূপামা। জয়গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যেরূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। আমার বিশ্বাস নেই, এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী, উপস্থিত নবরণিমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং সকলকে আমার রানন্দিত জয়গুরু। 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 পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী মুখনিসৃত বাণী নারীনীতি গ্রন্থ হতে পাঠ করছি। মেয়ে আমা, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা মা জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। ভাব ভাষা ও কর্ম, ভাব ভাষাকে মুখর করিয়া তুলে, আবার ভাবই কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, আর ভাবনা হইতে ভাব উদিত হয়। এতএব তোমার ভাবনাকে যত সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সহজ, অবিরোধ ও উন্নত ধরনের করিবে, তোমার ভাষা, ব্যবহার ও কর্মকুশলতাও তেমনতর সুন্দর, অবিরোধ ও উন্নত ধরনের হইবে। বাণী সংখ্যা 10। জয়গুরু। সবাইকে জয়গুরু। নবৌরানিমাকে জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে একটি বাণী পাঠ। তোমার জীবন সৎ ইষ্টার্থ অনুবেদনী তলে নর্তন বিভোর হয়ে চলুক, আর সেই বিভোর সন্দীপনা প্রশান্ত জীবনকে সুস্থ করে তুলুক। সন্দীপনায় উদ্রগ্র অনুবেদনায় দীপ্ত সমর্থ করে এই ঔষধও তোমারই অস্তিত্ব। বাণী সংখ্যা 13। জয়গুরু আমার শ্রদ্ধেয় মা, সকলকে জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। ইচ্ছার উদ্বোধন। যদি তোমার ইচ্ছা শক্তিকে সুস্থ, সবল ও জাগ্রত রাখিতে চাও, কর্মের ভিতর দিয়া তাহাকে প্রত্যহই কিছু না কিছু করিয়া অন্যের মঙ্গল সম্পাদনে উৎসর্গ করিও। দেখিও তোমার ইচ্ছা শক্তি কত ক্ষিপ্র, কর্মকুশল ও জীবন নির্ণয় হইয়া উঠিতেছে। জয়গুরু। জয়গুরু সকল মায়েদের, মায়েরা যারা যারা পাঠ করলেন তাদের সকল জয়গুরু জানাই। আমরা এবারে চলে যাব আমার পরম পূজনীয়া সাধনাদি রচিত প্রথম শ্রদ্ধা পাঠে। পাঠ করবেন আমরা সৎসঙ্গী মায়। জয়গুরু মায়েরা। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয়গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। মাতৃ সম্মেলনের প্রথম স্তোত্র পাঠ, পূজনীয়া সাধনাদি রচিত প্রার্থনা। আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ, আজ থেকে আমার জীবন তোমার। তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক। তোমাকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের
সর্বপ্রধান ব্রত হোক। নারীর নীতিতে তুমি বলেছ, তুমি কল্যাণী রূপে, সতী রূপে, নারী রূপে আমাকে আমার বৈশিষ্ট্যের বর্ধনশীলা দেখতে চাও। শপথ করছি, আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। তুমি সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হও আমার জীবন, আমি তোমায় অর্ঘ্য দিলাম। তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠো পুলকে, জীবনে, যশে আর মহান সম্বেগে। নারী আমি, অমৃতের অধিকারিণী, আশীর্বাদ করো যেন এই অফুরন্ত অমৃত দিয়ে নিপীড়িত, ব্যথিত, কর্মিষ্ঠ, আদর্শ অনুপ্রাণ নরকে আমি অপূর্ব প্রাণন স্নানে স্নাত করিয়ে তোমারই দিকে তাকে আরো এগিয়ে দিতে পারি। তুমি আমাকে ভালোবাসবার অধিকারিণী করেছ, আমি আমার সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তোমাকে সতেজদীপ্ত জীবনময় দেখতে চাই। তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্বাদ করো যেন আমি এমনি ভাবে আমার চলায় তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে মূর্ত করে তোমার মহান অভিযানকে অবাধ করে তুলতে পারি। আমার অস্থিবৃদ্ধির পরম উত্থতা, আমার প্রিয় পরম, জন্ম জন্মান্তরের বহু তপস্যার ফলে তোমাকে পেয়েছি আমরা আমাদের এই জীবনে। সার্থক হয়েছে আমাদের জন্ম, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি তোমার চরণ স্পর্শ করে। যুগের পর যুগ তপস্যা করেও দেবতারা যাকে মূর্ত করে তুলতে পারেননি, কত পুণ্য ফলে সেই তোমাকে করেছি মূর্ত। অরূপ ভগবানকে করেছি মানুষ ভগবান। দয়াল, কত ভাগ্য আমাদের প্রিয়তম। আজ এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদের, তুমি দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সুখী হও, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর দাও আমাদের সেই প্রেরণা যা আমাদের সক্ষম করে তুলবে বাঁচাবার আর অপূর্ব সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে সপারিপার্শ্বিক আমাদিগকে তোমার জীবন বৃদ্ধির অনুকূল করে গড়ে তুলতে। অগদরদী বন্ধু, আমার সর্বস্ব, তুমি আমার জীবন। আমি জানি তোমার মতো বন্ধু, তোমার মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তোমার প্রতি কর্মে, প্রতি ভঙ্গিতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আশীর্বাদ করো দয়াল, আমি যেন মুহূর্তের জন্য ভুলি না, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ, তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ। তাই প্রার্থনা দাসীর, তোমার জীবন চিরবর্ধনে বর্ধিত হয়ে উঠুক, তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক, আমার নারীত্ব ধন্য হোক, সার্থক হোক তোমার নারীর নীতির প্রতিপালনে। ওগো প্রিয় রাজাধিরাজ, সম্রাট, তুমি থাকো, তুমি বাঁচো, আমাদের জীবন চলনার প্রতি পদক্ষেপে ধ্বনিত হয়ে উঠুক স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয়গুরু। আমরা সৎসঙ্গী মায়েরা পরম ভক্তি ভরে পরম পূজারী সাধনাদি রচিত প্রথম শ্লোক পাঠ করলেন। মায়েদের আন্তরিক জয়গুরু জানাই। আমরা এবারে চলে যাব পরম প্রেমময় পরমদয় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চারণ পাঁচালী গীতিতে। পাঁচালী গীতি নিবেদন করবেন মমতাময়ী মাতৃমণ্ডলীর মায়েরা। জয়গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আমার পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পর্দা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। ভক্তিমতী মায়েদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা। শ্রদ্ধেয়া পরম পূজনীয়া আমার নবরূণিমার শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আনন্দী জয়গুরু জানিয়ে শুরু করছি মাতৃ সম্মেলনের দ্বিতীয় স্তব ভক্তি লেখা শ্রী শ্রী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঁচালী গীত। তোরা শোন রে ভাই, তোরা শোন রে ভাই, বলে যায় বাঁচাবার পর,
যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলে রথ, শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহি বিবরণ, যে কথা শুনিলে হয় পাবি মোচন, এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়, গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে, জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়, মাতা মনমোহিনী। মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন তিলকের পতি, করে গৃহ আলো, করে গৃহ আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল, তার রূপ দেখে দেখে ভাবি দেখে কহনি না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলায়, শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, পারাবার নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার, শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার, বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো, এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্মনীতি, হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো, পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো, যজন যাজন ইষ্টভীতি, যথাবিধি পালো, পালো সত্যয়নী, শাস্ত্রয়নী বাখানি বাণী পালন করো ভাই, এই জগতে নামের আর নয়, এ তো দাসার পথ, এ তো দাসার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই, গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধ্যান আর্য কৃষ্টি রাখো, বুদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণে সমান চোখে দেখো, তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর নতুন, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে শান্তি, পাবে যাবে ভাই রে ভয় নাই, কেন ভাই অনুকূলে রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ, এই সৎ সঙ্গে, এই সৎ সঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার, অধম সন্তান বদে পদ যুগল তার, জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু। মমতাময়ী মাতৃমায়েরা খুব সুন্দর করে আমার পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের চারণ পাঁচালী গীতে নিবেদন করবে। মায়েদের আন্তরিক জয় গুরু জানাই মাগো।
আমরা এবারে চলে যাব জয়গুরু। আমরা সঙ্গীত পর্বে যাব। তার আগে উপস্থিত দাদা মায়েরা যারা রয়েছে তারা, আমাদের অনেক দাদা মায়েরা ঢুকতে পারছে না, একটুখানি আমাদের লিঙ্কটা যদি একটুখানি শেয়ার করে দিয়ে বলে দেন যে ইউটিউব লিঙ্কে আসতে, তাহলে তারা যুক্ত হতে পারে। একটুখানি সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা একটুখানি প্রত্যেকটা গ্রুপে গ্রুপে শেয়ার করে একটুখানি বলে দিন যে আমাদের ইউটিউব লিঙ্কটা। জয়গুরু সকলকে। আমরা এবারে চলে যাব আমাদের সঙ্গীতাঞ্জলি পর্বে। আজকের প্রথম সঙ্গীত নিবেদন করবেন আমার শ্রদ্ধেয়া মা শ্রীমতী পূজা দে লস্কর মা, পাটানগর। আমন্ত্রণ জানাই। জয়গুরু। উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাই। উপস্থিত পূজনীয়া নবরিণীমার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। আমি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। ডাকি
দেখো সবারই মা, বড় মা, বড় মা, বড় মা, বড় মা, তুমি আমাদের বড় মা, তুমি আমাদের বড় মা, তুমি আমাদের বড় মা। জয় গুরু মা গো, আমার পূজা মার মঙ্গলে প্রার্থনা করি। খুব সুন্দর করে মা গাইলেন, মায়ের আন্তরিক জয় গুরু জানাই মা গো। জয় গুরু। আমরা এবারে চলে যাব আমাদের পরবর্তী সঙ্গীতে। এবার সঙ্গীত নিবেদন করবেন দমদম কলকাতা থেকে শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসী রায়। মা গো জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। আমার সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে তো? সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে? আমি তো শুনতে না? পাচ্ছি, আগে আমি আগে শুনতে পাচ্ছি। আগে জয় গুরু, জয় গুরু। আর কেউ পাচ্ছে কিনা জানি না, আমি পাচ্ছি। আগে পরম দয়ালের রাঙা রাতুল চরণে আবার প্রণাম জানাই। আজকে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাকে তার স্নেহ পাই, এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। তাকেও প্রণাম জানিয়ে আমি আমার মা শ্রীমতী হিমকণা রায়ের কথায় আমি কিছুটা সুর করার চেষ্টা করেছি। সে অপটু হাতে সুর করা, তাই নিবেদন করছি। শুরু করেন। ওগো আমার প্রাণের প্রভু, তোমার পথে চলতে দাও। ওগো আমার প্রাণের প্রভু, তোমার পথে চলতে দাও। চলার পথে দ্বন্দ্ব দ্বিধায় নতুন আলো তুমি দেখাও। ওগো আমার প্রাণের প্রভু, তোমার পথে চলতে দাও। যখন যেথায় থাকি আমি, মন যেন রয় তোমার পানে। যখন যেথায় থাকি আমি, মন যেন রয় তোমার পানে। সুখ দুঃখ সবার মাঝে সঙ্গে তুমি আমায় নাও। তোমার পথে চলতে দাও। ওগো আমার প্রাণের প্রভু, তোমার পথে চলতে দাও। সংসারেতে আপন ছিল, দূরে তারা সরে গেল। ধ্রুব তারার মতো থেকো সদাই তুমি মোর পাশে। সংসারেতে আপন ছিল, দূরে তারা সরে গেল। ধ্রুব তারার মতো থেকো সদাই তুমি মোর পাশে। সন্ধ্যা বেলায় ফিরলে বাড়ি, তোমায় যেন চিনতে পারি। সন্ধ্যা বেলায়
করি, তোমায় যেন চিনতে পারি, তোমার আলোয় নূতন করে আবার যেন চলতে শেখাও, নতুন আলো তুমি দেখাও। ওগো আমার প্রাণের প্রভু, তোমার পথে চলতে দাও, চলার পথে দ্বন্দ্ব দ্বিধায় নতুন আলো তুমি দেখাও। ওগো আমার প্রাণের প্রভু, তোমার পথে চলতে দাও। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। আমার উৎকর্ষী মা, মায়ের মঙ্গলে প্রার্থনা করি। জয় গুরু মাগো, জয়। আমরা এবারে চলে যাব পরবর্তী সঙ্গীতে। কলকাতা থেকে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী জয়িত্রী দত্ত মাকে আহ্বান জানাই। মাগো জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু মা। করুন মা, শোনা যাচ্ছে সুন্দর। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, সুন্দর দেখা যাচ্ছে। জয় গুরু। এই মাতৃ সম্মেলনে উপস্থিত আমার খুব কাছের পরম পূজনীয় বৌরানী মার চরণে আমার প্রণাম। আমি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। পতিত পাবনী ও গো মা, পতিত পাবনী ও গো মা, তুমি সংসারে তুমি ছাড়া নাই কিছু সাধনা, চির সাথী হয়ে জীবন নদী তুমি করো পারাপার। ভব সংসারে তুমি ছাড়া নাই কিছু সাধনা, চির সাথী হয়ে জীবন নদী তুমি করো পারাপার। প্রার্থনা মাগো তোমার চরণে, কৃপা করো সদা দিন সন্তানে। প্রার্থনা মাগো তোমার চরণে,
কৃপা করো সদা দিন সন্তানে, আরে দয়া ধমে রাখো গো যতনে, আরে দয়া ধমে রাখো গো যতনে। ক্ষমাময়ী হে বড় মা, পতিত পাবনী ও গো মা, তুমি আমাদের বড় মা। প্রণাম প্রণাম তোমায় প্রণাম, শ্রীচরণে বড় মা, পতিত পাবনী ও গো মা। বড় মা বড় মা, প্রণাম বড় মা, 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 প্রণাম বড় মা, প্রণাম বড় মা। জয় গুরু। জয় গুরু মা গো, জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয় জয়িত্রী মাকে জয় গুরু জানাই। খুব সুন্দর করে গাইলেন। জয় গুরু মা, খুব ভালো থাকবেন। আমরা পরপর অসাধারণ সঙ্গীত শুনলাম। আমরা খুব যার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন, আপনারা সকলেই জানেন আমাদের দেওঘর ঠাকুরবাড়ি থেকে আমাদের পরম পূজনীয় আমাদের নবৌরানী মা, মাকে আমরা সকলে আমন্ত্রণ জানাই। মার কাছ থেকে আমরা কিছু শুনব। মা গো, জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু জানাই। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। জগৎ জননী বড় মার শ্রী চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী পূজ্যপাদ দাদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম এবং আচার্য দেবের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। এখানে উপস্থিত যত গুরু বোনেরা আছেন, মায়েরা আছেন, সবাইকে আমার রানন্দিত। আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছে মা, সুন্দর। একটু অডিওটা অন করলে আরো ভালো হতো। জয় গুরু মা। কোনটা? হ্যালো, কোনটা কোনটা অন করবো বলে? হ্যালো, দেখা যাচ্ছে তো মা, দেখা যাচ্ছে, শোনাও যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে। আজকে এই যে আপনাদের সকলকে আমার জয়গুরু দিলাম। জয়গুরু মানে আমরা গুরুর জয় দিয়ে শুরু করব। গুরুর জয় মানে আমার গুরুর জয় হোক, এটা আমরা সকলকেই বলতে পারি। আমি আপনাকে বলতে পারি, আপনি আমাকে বলতে পারেন। আমরা সবাই ঠাকুরের দীক্ষিত, কিন্তু যারা ঠাকুরের দীক্ষিত নয়, অন্য ঠাকুরের দীক্ষিত, তাদেরকেও কিন্তু আমরা জয়গুরু বলতে পারি। কিন্তু আজকাল দেখা যায় যে জয়গুরু বলতে গেলে বিপদ, যে কেন জয়গুরু এত জানানো হচ্ছে। কারণ জয়গুরু জানালে এরা জয়গুরু লোক, এরকম কথা শোনা যায়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জয়গুরু মানেটা কি? গুরুর জয়। আমার গুরুর জয় দিয়ে আমি আমার জীবনের সব কাজ শুরু করব। আমি যাচ্ছি, সকালবেলায় উঠে তো আমরা ইষ্টভীতি স্বস্তিনী করছি, তারপর প্রণাম করছি, তার মানে গুরুর জয় হোক বলে আমরা দিনটা শুরু করছি। রাত্রির থেকে সকাল অবধি আমরা যে যত কাজ করি, সবাই তো আমরা গুরুর জয় দিয়েই শুরু করব। চিঠি লেখা, মেসেজ লেখা, এমনকি স্বামী স্ত্রীকে মেসেজ করছে, ছেলে মাকে মেসেজ করছে, মা ছেলেকে। আমার মনে হয় এই শর্ত শেষে জয়গুরু কথাটা বলাই দরকার। গুরুর জয়। অনেকের আপত্তি আছে, আমি জানি, দেখেছি, এরকম আমাকেও অনেকে বলেছে। সেই জন্য আমি আজকে প্রথমটাই আমাদের গুরুর জয় দিয়ে শুরু করলাম এই বিশ্লেষণটা নিয়ে, যে কেন মানে বান্ধবী তো কেন জয়গুরু লেখা হবে, মানে আমাদের ঠাকুরের দীক্ষিত কেউ অন্তত, যে এত ক্লোজ রিলেশন কেন জয়গুরু। কিন্তু তারা একদম বোঝে না যে জয়গুরু দেয়া মানে তো কোনো খারাপ কিছু না। গুরুর জয় হোক, তোমার গুরু আমার গুরু, বান্ধবী বলে কেন আমরা জয়গুরু বলবো না? ঠাকুরকে নিয়ে জীবনের শুরু, ঠাকুরকে নিয়ে জীবনের শেষ। এই জন্যই তো ভোরবেলায় আমরা ইষ্টভীতি করি,
আবার দিনের শেষে আমরা হাত পা ধুয়ে যখন বিছানায় উঠি, আমরা নাম ধ্যান করে ঠাকুরের নাম করেই তো আমরা শেষ করি। সেই জন্য আমার মনে হলো যে আজকের এই ৪র্থ বর্ষ মাতৃ সম্মেলনে আমাকে আহ্বান করেছেন মায়েরা। আমি এখানে এসেছি, আমি ৩বারই করলাম, আবার এবার শঙ্করীদির বলাটা আমি ফেলতে পারলাম না। আপনারা সকল মায়েরা আছেন, অপেক্ষা করছেন। খুব ছোট করেই আমি শেষ করব, বেশিক্ষণ আমি এখানে কথা বলবো না। আপনারা সবাই সবকিছু জানেন, কিন্তু এই জিনিসটা আমি শুরু করলাম এই কারণে যে আমি যদি বলি তাহলে হয়তো কনফিউশনটা দূর হতে পারে লোকের, যে ট্রেনে, বাসে, ট্রামে আমরা যেখানে বেরোচ্ছি সেখানে আমরা গুরুর জয় বলছি, এটা এত নিন্দনীয় কেন? দীক্ষিত অদীক্ষিতদের কাছ থেকে আমি আশা করতে পারি, তাও তারা জিজ্ঞেস করবে কেন গুরুর জয়। আমি সুন্দর করে বলবো, সুন্দর করে কথা বলাতে হয়তো লোকে বুঝতে পারবে, কারণ সুন্দরের জয় সর্বত্র। সুন্দর করে যদি আপনারা বুঝিয়ে বলেন তা সবকিছুই শেষ কথা, সবাই শুনবে। কিন্তু দীক্ষিত লোকেদের মধ্যেও কোনো পোস্ট করা হলো, মেসেজে জয়গুরু লিখলে, তাতেও মন খারাপ কেন? ঠাকুরকে নিয়েই তো আমাদের চল, আমরা তো জীবন পেয়েছি ঠাকুরের জন্য, আমাদের কর্ম করছি আমরা, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আমাদের কর্ম করাচ্ছেন, আমরা কর্ম করছি, তাহলে সেখানে তার জয় করাটাই তো উচিত। এটা তো গেল জয়গুরু প্রসঙ্গ। যাই হোক, এইবার আমার একটা কথা, যে ঠাকুরের কাজ মানেটা কি? ঠাকুরের কাজ মানে হচ্ছে ব্যাকুলতা। যদি আমরা ব্যাকুল হই, আমরা ঠাকুরের কাজ করার জন্য যে ব্যাকুলতাটা আমাদের আসবে, তখনই কিন্তু ঠাকুরের কাজ ভালো হবে, নাহলে কিন্তু ঠাকুরের কাজ হবে না। যজন যাজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভৃতি, ঠাকুর বলেছেন। আমরা সেটা হয়তো করছি, মনে হচ্ছে যে আমরা যাজনে বেরোলাম, ভালো করে যাজন করলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখা গেল যে আচ্ছা গেলাম সঙ্গে, গল্প করলাম, আবার চলে আসলাম, কিন্তু এটাতে কি প্রকৃত যাজন হলো? যাজন মানে আমি যেটা বলবো লোককে, সেটা যেন আমি নিজে করতে পারি, এবং আমার নিজের চলার সঙ্গে, আমার নিজের বলার সঙ্গে, আমার নিজের স্বভাবের সঙ্গে সেটা যেন আমি পুরোপুরি একত্রিত হই, তারপর আমি অপরকে বলবো। নিজের দোষ থাকলে অপরকে বলা যায় না, সেরকম আমি বলতে চাইছি, আপনাদের কারোর দোষ আমি বলছি না, আমি বলতে চাইছি আমরা যাজনে বেরোনোর আগে নিজেদেরকে ক্লিয়ার করব যে আমরা সত্যি সত্যি ঠাকুরের দীক্ষিত। আমরা মানুষের সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করি তো, দুর্ব্যবহার করে কাজ করা যাবে না। কেন কাউকে আমার সাবর্ডিনেট ভাবা যাবে না তো, কেউ সাবর্ডিনেট না তো, কেউ চাকর না আমার, সবাই ঠাকুরকে ভালোবাসে। আপনারা ঠাকুরকে ভালোবাসেন, আমি ঠাকুরকে ভালোবাসি, আপনাদের আমাদের উদ্দেশ্য এক, কি না? জগতের পরম উদ্দাতা, মানুষের পরম উদ্দাতা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করায় আমার আপনার জীবনের মূল ধর্ম। দীক্ষা সংকল্প প্রথম সংকল্পতে তাই আছে। তা আমরা সেটা মেনে চলতে গেলে আমরা তার কথা শুনবো, তার বই পড়বো, তিনি যে যেগুলো বলেছে সত্যানুসরণ, তার হস্তলিখিত গ্রন্থ, শুধু সেটা অনুসরণ করলেই আমরা পারবো। কিন্তু আরো যা যা বই আছে, আলোচনা প্রসঙ্গ, যত দিকরক্ষী যারা যারা লিখেছেন তার বাণীগুলো আমরা মেনে চলবো। বাণী পোস্ট করছি কিন্তু নিজের আমরা আচরণে করছি না, সেটা আমরা করব না। আমরা প্রত্যেকে সৎসঙ্গীরা, আমি, আপনি, আপনারা সবাই, আমরা তো কর্মী, আমরা কর্মী হিসাবে ঠাকুরের সমস্ত বাণীগুলো মেনে চলবো, জীবনের সঙ্গে আমরা মেনে চলবো, এবং সেইগুলো আমরা প্রকৃতপক্ষে করার চেষ্টা করব। আর এগুলো করতে পারলে, নিজের জীবনের সঙ্গে করতে পারলে, যখন আমরা বাইরে যাব আমাদের যাজনটা ভালো হবে। আমরা দীক্ষার জন্য যাজন করব, আমরা ডিপি ওয়ার্কস করব। আমার বড়দা শ্রী শ্রী আচার্যদেব বলেছেন ডিপি ওয়ার্কস করতে আপনাদেরকে। আমরাও আমাদের মতন করছি, আপনারা আপনাদের মতন করছে, কিন্তু ডেটা আপডেট হচ্ছে, সবাই বোঝা যাচ্ছে। সব দীক্ষিত লোকেরা এতদিন আমরা জানতাম না যে হয়তো দীক্ষিত ইষ্টভীতি করছে না। কত সুন্দর এটা একটা কথা, আমি যেটা গত বছরও বলেছি মায়েদের, যে আপনারা কি সুন্দর ডিপি ওয়ার্কস করছেন, এটা দেখলেও ভালো লাগে। কিন্তু এই ডিপি ওয়ার্কস করতে গেলে যাজনের প্রয়োজন, আর যাজনটা প্রতিদিন, প্রতি নিত্য নৈমিত্তিক আমাদের যাজন করতেই হয়। আমরা এর সঙ্গে যুক্ত থাকি। কোনো বাড়িতে একটা লোক আসলো, ঠিক করে কথা বলাটাও যাজন, তাকে ঠিক করে খেতে দেয়া, তাকে আপ্লুত করে আন্তরিকতায় টেনে নিয়ে যাওয়া, তাহলে না সে বাইরে গেলেই বুঝবে যে আচ্ছা এই মাটি আমার সঙ্গে খুব সুন্দর করে কথা বলেছেন, আমি আপনাদের কথা বলছি, আমার কথাও বলছি। আর তখন তার মনে হবে কোন ঠাকুরের দীক্ষিত, এরা কারা,
এই মারা যে আমাদের বাড়িতে আসলো, আমাদের যে শুনেছেন যে আমরা ইষ্টভীতি করতাম, এখন করছি না, আচার্যদেব বলেছেন যেতে, আচার্যদেব কি বলছেন, পরিপূরক হয়ে ওঠেন ঠাকুরের। যদি আমরা পুরোপুরি ঠাকুরকে ভালো না বাসি, মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে দুবেলা প্রার্থনা না করি, নাম ধ্যান না করি, তাহলে আমাদের মন থেকে এটা বেরোবে না। আর মন থেকে বেরোলে যেমন চোখ মুখ চকচক করবে, ওই লোকটি দেখেও আপনাদেরকে ভালোবাসবে, কি মাদের কি বাবাদের, যে বাহ এরা কারা এসছেন, কোন ঠাকুরের দীক্ষিত, আচ্ছা ঠিক আছে মা আমি দীক্ষা নেব, আমি দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি, আমি আবার দীক্ষা নেব। তখন আমরা সাকসেসফুল হব, প্রতিটা লোক আমরা ঠাকুরের হয়ে উঠবো। আর আমরা যখন প্রতিটা লোক ঠাকুরের হয়ে উঠবো, পৃথিবীটা যখন প্রতিটা লোক আমরা দীক্ষিত ঠাকুরের, কত মজা কত আনন্দ। সব আমাদের আত্মীয়, আমরা নিজেরা নিজেদের রক্তের সম্পর্ক না, কিন্তু আমি সব মাতৃ সম্মেলনে বলি যে আমরা সবাই সবার পরম আত্মীয়। এই জন্য কিছুদিন আগে জনৈক দাদা এই আত্মীয়তা নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন, আমার এত ভালো লেগেছে। আমি নিজে পোস্ট করি, তারপর হয়তো আমি সময় পাই না, কারণ সংসারের মধ্যে থেকে সবটা ব্যালেন্স করাই তো সব, এটাই কথা অ্যাকচুয়ালি। তা যখন আমি আমার পোস্টটা করে যাদের দেখি ভালো ভালো পোস্ট আমি লাইক করি, সবাই পরমপিতার সন্তান, আমার সবাইকে সেজে গুজে দেখতে ভালো লাগে, আমি লাইক করি। যাদের গান পোস্ট করেছে গানগুলো শোনার চেষ্টা করি, লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করি। অনেক সময় আমি কিন্তু তাদের ফেসবুকে গিয়েও আমি তাদের লেখাগুলো যেগুলো পড়া হয়নি দেখি তো কি লিখেছেন তারা, সেগুলো আমি দেখি। এবার শেয়ার করা মানে যে আমার সেই লেখাগুলোই ভালো লাগছে তা না, যতটা পারি শেয়ারটা করি, নাহলে তো আমিও প্রত্যেকদিন শেয়ার করলে আমিও ভরে যাবে আমার ফেসবুক। তা তিনি এটা লিখেছিলেন, তিনি মানে আমার ভাই সমূহ, আমি তার সঙ্গে এটা গল্প করছিলাম, তারপরে দেখলাম তার এই পোস্টটা আমি এটা শেয়ার করেছি। আমার খুব ভালো লাগবে যদি আপনারা দেখেন, খুবই ভালো লেখা, যে আমরা সবাই সবার আত্মীয়, আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পরিবার, আমরা সৎসঙ্গী। আর প্রতিটা সৎসঙ্গের নির্দিষ্ট একটা লোক থাকার দরকার, তাই না? প্রতিটা মানে যেগুলো আমরা একটা জায়গা, তার একটা নির্দিষ্ট একটা গুরুজন থাকার দরকার। যেমন বাড়ির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট থাকার দরকার, যে শ্বশুর হোক, শ্বশুর মারা গেলে শাশুড়ি হোক, শাশুড়ি শ্বশুর নেই বড় ভাসুর হোক, বা কেউ যদি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি থাকে আলাদা, তাহলে সেই ফ্যামিলিরই লোক হোক, একটা গুরুজন। আমি কথা বলছি আমার হেডফোন খুলে যাচ্ছে, আমার অভ্যাসই নেই হেডফোন দিয়ে কথা বলার, মানুষের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে কথা বলার আমার অভ্যাস। আমার বাড়িতে আপনারা আসেন, আমি কথা বলি, গল্প করে আমি খুব খুশি হই। বারবার হেডফোনটাকে ঠিক করতে গিয়েই আমার অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আপনারা যতদূর শুনতে পাচ্ছেন আমি চেষ্টা করছি যাতে আপনারা শোনেন, এতক্ষণ ধরে বসে আছেন। তো সেই গুরুজন থাকার দরকার, তাহলে আমরা তার কথা মেনে চলি, মান্যতা আসে। আমরা ভ্যারাইটি লোক ভ্যারাইটি কথা বলছি, আনন্দ পাচ্ছি। আচ্ছা আমি আজকে বলছি যে না আজকে খাওয়া হোক, কেউ বলছে না না আজকে এই খাওয়াটা হোক, কেউ বলছে আজকে সিনেমা দেখা হোক, কেউ বলছে আজকে ছেলেরা পাস করেছে ঢোল সানাই বাজায়, কেউ বলছে সৎসঙ্গ হোক। কিন্তু গুরুজন কি বলছেন, তার কথা আমরা মেনে চললে আমাদের মঙ্গল এবং পারিপার্শ্বিক লোকদের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল। কারণ সমাজ দেখছে তারা মেনে চলে। ঠিক সেই রকমই আমাদের গুরুজনকে, আমাদের গুরুজন শ্রী শ্রী আচার্যদেব, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আমরা দীক্ষিত, কিন্তু আমরা জলজান্ত ভগবানকে আমরা পাচ্ছি না। তখন মূর্ত দেবতা তিনি আচার্যদেব, তাকে মেনে চলা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তিনি যা যা বলছেন, যা যা করছেন, তিনি আচরণ দিয়ে শেখাচ্ছেন বলেই তিনি আচার্যদেব, না হলে তো সবাই হয়ে যেত। সেই জন্য তিনি যখন যা যা বলবেন, যা যা করবেন, আমরা তার কথা মেনে চলবো। তিনি বলেছেন এটা করতে, আমরা এটা করবো, তিনি বলছেন ওটা করতে, ওটা করবো। যেমন তিনি একটা নিউজ বুলেটিন বেরিয়েছিল যে তিনি থাকবেন না, এই গরমে দেওঘরে আসবেন না। তার পিছনে কারণ কি না, ভীষণ গরম, জল কমে যাচ্ছে, আপনাদের অসুবিধা, তার অসুবিধা তিনি দেখছেন না। তিনি তো আছেন, তিনি সব অবস্থায় রাজি আছেন, গাছের তলাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন আপনাদেরকে নিয়ে। কিন্তু তিনি এরকম করে জড়িয়ে ধরে আছেন আমাদেরকে, আপনাদেরকে, সমস্ত গুরু ভাই বোনেদেরকে, যারা দীক্ষিত নয় তাদেরকে। তারাও যদি আসেন, তিনি কত সুন্দর করে কথা বলেন। তাদের জন্যই তিনি বলেছিলেন যে আসবেন না, দেওঘরে জলের অসুবিধা। যাই হোক, কেউ শুনেছেন কেউ শুনেনি, বাই দা ওয়ে আমি সেটা বলছি না, কিন্তু আমি বলছি মেনে চলার কথা। তিনি পথপ্রদর্শক, তাকে দেখে তাকে শুনে তার আচরণ দেখে আমরা মেনে চলবো,
এটাই আমাদের কর্তব্য। তো তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে ঠাকুরকে নিয়ে চলতে, ঠাকুরকে নিয়ে গুরুজন লঘুজন সবাইকে নিয়ে চলতে, আনন্দ করে সবাই মিলে যৌথভাবে ডিপি ওয়ার্কস করতে। আর ডিপি ওয়ার্কস করতে করতে আমাদের মনে জাগরণ সৃষ্টি হয়, কারণ কিছুর জন্য আমরা করছি। আমাদের কারোর কোনো কাজ নেই, আমরা বাড়িতে বসে আছি, রান্না করছি, ছেলেদের খাচ্ছি, বড়দের খাচ্ছি, সিনেমা দেখতে যাচ্ছি, হাই হ্যালো করছি, ঠিক আছে। কিন্তু কোনো কাজের মধ্যে যদি আমরা থাকি তাহলে আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক থাকে। দেখবেন বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিরকম নিজের মস্তিষ্কটা কাজ করে। এই কাজ করাটাই হচ্ছে আসল ঠাকুরের প্রতি ব্যাকুলতা। ঠাকুরের প্রতি কাজ মানেই ব্যাকুলতা। আমাকে কিছু একটা কাজ দিলেন যে এটা করতে দিতে পারবে, হ্যাঁ, সব অবস্থায় রাজি থাকো, দুঃখ তোমায় কি করবে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র এটা বলেছেন। তা আমরা সব অবস্থায় রাজি থাকবো, তা তিনি যখন যা যা চাইছেন সেটা আমরা করবো, সেটা করার আমরা চেষ্টা করবো, আর সেটাতেই আমাদের মঙ্গল। তা একটা আমি ছোট্ট ঘটনা আমি বলছি আমার সঙ্গে কিভাবে সবকিছু হয়ে যায়। দেখেন আবার পড়ে গেছে, আমার দেখুন আমি এটা সামলাতেই পারছি না, কথা বলতে বলতে আমার ওইদিকে অ্যাটেনশন চলে যাচ্ছে, কান থেকেই খুলে যাচ্ছে। তা যাই হোক, কিছুদিন আগের ঘটনা, আমি এটা শেয়ার করতাম না, আমি এটা শেয়ার করছি। টাইম 8:31 হয়ে যাচ্ছে, ছোট করেই বলছি। সন্তান মা যে সম্পর্ক হয়, যে বাইরে পড়তে যায় বাচ্চারা, বাইরে থাকে, থাকে ঠাকুর বাড়ির মধ্যেই, আমার গুরুজনেরাও আছেন সেখানে, কিন্তু মা তো মা বাবার সবসময় একটা খারাপ লাগে যে আহা সন্তান ঠিক আছে তো, সকাল দুপুর ফোন করছি। কিন্তু জানি বিশ্বাসের কথায় আমি আসছি যে আমার বিশ্বাস ঠিক ঠিক কাজ করছে, কারণ আমি ছোটবেলা থেকে তাদের শিখিয়ে দিয়েছি যে কোনটায় ভালো ঢোকো, ঠাকুরকে ঢোকাতে পেরেছি, সেটাই আমার জয়। বিশ্বাস বাঁচিয়ে দিয়েছেন, আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সেই গল্প। তখন রিভু বলছে যে আমার কিছু করার নেই, কারণ সামনের গাড়িটা উল্টাবে, আমার গাড়ি উল্টাবে, পিছনের গাড়ি উল্টাবে। যারা গাড়ি চালান তারা জানেন যে ডিস্টেন্স নেই, এয়ার ব্যাগ বেরিয়ে যেতে পারে, গাড়ি উল্টে যেতে পারে, মা কত কি হতে পারে। ও যখন বলছে আমার বুক দূর দূর করছে, সেই মুহূর্তে ও বললো যে আমি ব্রেক কষা ছাড়া উপায় নেই, 60-এ আছে, কারণ আজকাল লেখাই থাকে তো 60-50 এরকম বড় বড় রাস্তায় লেখাই থাকে, সেটা স্কিপ করেনি, ওইভাবেই চালাচ্ছিল। তো ব্রেকটা কষে না, যে যা হয় কপাল আছে, হয়তো উপরে ব্রিজ থেকেও নিচে পড়তে পারতো। কিন্তু ও যখন ব্রেকটা কষলো, বললো আমার একটা কানে চেঁচা আওয়াজ আসলো, আর গাড়িটা একটু স্কিড করে সাইডে চলে গেল। ওই সময় কিন্তু ট্রাক আসতে পারতো, কত কিছু আসতে পারতো, কিন্তু আসলো না। যখন চোখটা খুললো, বললো আমি তো ভাবলাম আমার এয়ারব্যাগ বেরিয়ে গেছে সবকিছু, দেখলো সামনের গাড়িটা এইটুকুনি ডিস্টেন্সে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে আরো জ্যাম, ক আওয়াজ করছে। ওর এয়ার ব্যাগও বেরোয়নি, পাল্টি খায়নি, ধাক্কা লাগেনি। তা কিছুদিন আগে ওর বাবা গাড়িটা সারিয়ে দিয়েছে ওদের পরীক্ষা বলে, কিছু না, গাড়িটায় কোনো স্ক্র্যাচ লাগেনি। এটা পরম পিতার দয়া। আমি ওকে বললাম এটা পরম পিতার দয়া, ও জানে পরম পিতার দয়া। আমি এসে ঠাকুরের আসনের সামনে হাঁ হাঁ করে কাঁদলাম, প্রতিটা মুহূর্তে তুমি আছো ঠাকুর, প্রতিটা মুহূর্তে।
আমি অন্তর দিয়ে বুঝেছি। আমি আমার ছেলের ক্ষেত্রে প্রতিটা ক্ষেত্রে বুঝেছি। তা এটা বলতে গেলে মা তো আবেগে কেঁদে ফেলবো আমি, আমার গলা চোখ হয়ে আসছে। কিন্তু সেদিন আমি বেঁচেছি আপনাদের আশীর্বাদ, যে আপনারা আমাদেরকে ভীষণ ভালোবাসেন। আমরা ঠাকুর বাড়ির লোকরা যাতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয় এটা সবসময় দেখেন। কত রকম ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে আপনারা এরকম করে আমাদের আগিয়ে রাখেন, সেই জন্যই তো আমরা আত্মীয়, সেই জন্যই তো আমরা পরিবার। আর যখন এই বলার কথা আসে আমি বেশি বলি না, লিখি না, কারণ আমার সংসারে আমি একটাই ছেলের বউ, আমার অনেক কাজ আছে, দেখাশোনা করা, বাবাকে দেখাশোনা করা, বরকে দেখাশোনা করা, হোল ফ্যামিলির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, প্লাস গুরু বোন গুরু ভাইরা আসেন তাদের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু আমি যখন বলতে দিই তখন আমার মনে হয় কি অনেক টাইম চলে যাবে, বেঁধে রাখা সময়ের মধ্যে ঠাকুরের কথা বলা যায় না। অনন্ত অসীম ঠাকুরের কি কি লীলা আপনাদের আমার ওপর, আপনাদের ওপর, প্রতিটা লোকের ওপর। কি করি আমরা তার জন্য? কিছু করি বলে? দুবেলা প্রার্থনা, নাম ধ্যান করি। আর আমার মনে হয় গুরুজনদের ভালো করে মেনে চললে, গুরুজনদের কথা শুনলে, ধরেন আপনার মনে হচ্ছে এটা আমি করব না, কিন্তু তবুও যদি আমরা মন দিয়ে গুরুজনদের কথা শুনি, তাদের জন্য ভাবি, তাদের জন্য করি, অনেক পাপ খণ্ডন করা যায়। যারা সামনের গাড়িতে ছিল, পিছনের গাড়িতে ছিল, তারা দীক্ষিত না, কিন্তু তারা হয়তো কোনো রকম কোনো খারাপ কাজ জীবনে করেননি, তারাও হয়তো কোনো গুরুর দীক্ষিত, সেই গুরুকে মেনে চলে। আলাদা গুরু থাকতে পারে, আমার ইষ্ট দেবতা শ্রী শ্রী ঠাকুর, আপনার ইষ্ট দেবতা আলাদা হতে পারে, কিন্তু এখানে সব গুরুর কথাই এক, যে যেই গুরু যা যা বলেছেন তাদের চরণাশ্রিত হয়ে তাদের কথা মেনে নিলে আমাদের বহুতর বিপদ থেকে আমরা প্রতিদিন রক্ষা পাই। আর এটা মানে কেউ না, নিজের সঙ্গে না হলে বোঝা যাবে না। তা যাই হোক, আমি এটা শেয়ার করলাম আপনাদের সঙ্গে। আমি ঠাকুর ভোগ দিচ্ছি, ঠাকুর প্রণামী দিচ্ছি, আর কি করছি আমরা? দুবেলা নাম ধাম প্রার্থনা, তাও কিন্তু মাঝে মাঝে স্কিপ হয়ে যায় আমাদের। হয়তো কোথাও বেড়াতে গেলাম, হয়তো কোনো টাইমে, কিন্তু আমার মনে হয় দেওঘরে আছি, দেওঘরে প্রার্থনা যদি মিসও হয়ে যায়, ধরে ফেলা ভালো, যে কোনো টাইমে আমি আসলে ধরে ফেলা ভালো। তার কারণটা হচ্ছে ভারতবর্ষে কোনো না কোনো টাইমে তো প্রার্থনা হচ্ছে, পূর্ব দিকে আগে, এই দিকে আমাদের পরে, আরো ওয়েস্টে যদি যায়, দিল্লির দিকে, তারপরে মহারাষ্ট্রের দিকে, সেখানে প্রার্থনা আরো পড়ে। সেজন্য আমরা যে যেখানে থাকি, গাড়িতে, বাড়িতে, আমার ছেলেদেরও তাই বলেছি, কলেজ আছে হয়তো, কলেজের সময় বেরোচ্ছে প্রার্থনাতে, কিন্তু যখন গাড়িটা চালাচ্ছিস মনে মনে প্রার্থনাটা করে নিবি। এটা আমি শিখেছি আমার শ্বশুর, আমার বরের কাছ থেকে। আমার শ্বশুর আমার ঋত্বিক তাকে কখনো দেখিনি প্রার্থনা করতে, আমার বরকে আমি দেখিনি, তিনি আমার শ্বশুর ঋত্বিক কখনো দেখিনি তাকে প্রার্থনা মিস করতে। যাই হোক, আমার কথা বলতে বলতে একটা কানে কোনো কথা আসলো, কেউ যদি অডিও অফ করে দিলেই ভালো হয়। তা এই হলো ব্যাপার, যে কিছু না, আমরা শুধু প্রার্থনা করব, লোকের মঙ্গল চাইবো, লোকের ভালো চাইবো। লোকের মঙ্গল চাইলে, ভালো চাইলে, লোকের জন্য প্রাণ দিয়ে করলে, আপনার 5 টাকা থাকলে 3 টাকা লোকের জন্য খরচ করে 2 টাকা রাখলে মঙ্গল সেই সংসারের হবে, এটা আমি বলছি। তা যাই হোক, আজকে অনেক রকম কথা হলো, আমি শুধু একটা শ্রী শ্রী ঠাকুরের একটা কথা বলে আমি শেষ করছি। আরো 8:30 হয়ে গেল, মানে তার মধ্যে হয়তো শেষ করার কথা, জানি না, বলতে গেলে অনেক বলা হয়ে যাবে। যাই হোক, শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, ভাব সাথে না করলে ভাব, অভাব যাবে কিসে, সব চাওয়াটাই ভাব হারাতো, তাই তো হারা দিশে। এই কথাটা ভাবে, অভাব মানে যেখানে আমার করার ভিতর দিয়ে হওয়া হয়নি, তাই ভাবের মুক্ত বিগ্রহ যিনি, তাকে ভালোবেসে অভ্যাস ব্যবহার বদলিয়ে তার মনোজ্ঞ হয়ে না উঠলে অভাব যাবে না, অর্থাৎ হওয়া হবে না। তার মতন করেই আমাদের চলতে হবে, তিনি যা যা বলেছেন তার মতন করে চলবো। আর আমি বললাম প্রথমও, আবার শেষ করার আগে, জলযন্ত্র মুক্ত দেবতা ভগবান এটা বলে গেছেন। আর জলযন্ত্র মুক্ত দেবতা আমাদের আচার্যদেব আছেন, তাকে করবো, তাকে, আমাদের যদি কোনো কিছু অসুবিধা হয় আমরা তাকে গিয়ে বলবো, তার চরণাশ্রিত হব, তিনি মেনটেন করবেন আমাদেরকে, তিনি দিশা দেখাবেন। যেমন আমার মনে হয় যে আমরা ঠাকুর বাড়িতে আছি,
মানে তার দেখাশোনা কে করছেন? তিনিই করছেন। তার মানে তার বাড়িতে আছি। একটা কোথাও যাবো, আসবো, গার্জিয়ান তিনি, তাকে বলে আসবো। তিনি তো আমার গুরুজন। আর আপনাদেরও সবার গুরুজন। সম্ভব হলে দেওঘরে এসে বলবেন। তা যাই হোক, কালকে আমাদের খুব ভালো দিন। শ্রী শ্রী আচার্য দেবের জন্মতিথি। তা এটা তো মহোৎসবটা বানাতে হবে আমাদের জুলাই মাসে, আপনারা জানেন, নিউজ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কালকে যেহেতু তার জন্মতিথি, মানে আমার ছোটদা সৎসঙ্গের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উনি বলেছেন যে দীক্ষা যেন হয়। তা আমার মায়েদের এটাই বলার, যে মায়েরা আছেন, কালকে একটা করে অন্তত দীক্ষা যেন সবকটা মন্দিরে, কেন্দ্রতে যেন হয়। এটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলেছেনই। তার মানে আচার্যদের ইচ্ছা, সেটা আমরা পূরণ ইচ্ছা করি। আমরা সুন্দর করে, এই কেউ স্কুলে যাচ্ছে, কেউ অফিসে যাচ্ছে, একটা ধরেন কালকে হয়তো ওয়েডনেসডে, তাই তো, বুধবার, তাই হবে বুধবার। তার মধ্যে চলাফেরার মধ্যে স্কুল খুলে গেছে, মায়েরা স্কুলে যাচ্ছে, তার মধ্যে অন্য মায়েদের যাজন করলাম, আমিও করবো, কিন্তু বাড়িতে কেউ আসলে বা গেটে হেঁটে আসলে যাজন করব। সেজন্য একটা দুটো দীক্ষা, আমার দীক্ষা রেডি হলে আমার বলতে মেয়েরা, এটা যদি আমি করতে পারি তো খুবই ভালো। আপনাদের সামনে বলছি, আপনারাও চেষ্টা করবেন। যে গুরুজনের কথা শুনে চলতে বললাম, সেরকম আমরাও কথা শুনে চলবো। কালকে সুন্দর দিনে যদি আমরা যাজন করে দীক্ষা দেওয়াতে পারি একটা লোককেও, যে কোনো কেন্দ্র মন্দিরে, সবচেয়ে ভালো। আর আমি আপনাদের আহ্বান করছি যে মন্দির থেকে সবাই আসবেন, মানে যারা পারবেন আসবেন, অন্তত টিকিট কাটায়। ভিড় একটু হবে, একটু কষ্ট হয়তো হবে, কিন্তু আচার্যদেবের জন্মতিথিটা আমাদের আসাই উচিত। শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি, শ্রী শ্রী বড়মার জন্মতিথি, শ্রী শ্রী বড়দার জন্মতিথি, আসনে আমরা বসিয়ে যাদের পুজো করি, তাদের জন্মতিথিগুলো আমাদের মিস না করাই উচিত। দেওঘরে আসা উচিত, যত কষ্টই হোক। আর আচার্য দেবের জন্মতিথিতে অবশ্যই আসা উচিত। তা সবার সঙ্গে তো আমার দেখা হবে না, কিন্তু আমি আহ্বান করলাম, আপনারা আসলে ভালো লাগবে। কারণ আচার্য দেবের জন্মতিথি আমাদের সকলকে মিলে পালন করাই উচিত। মানে যেটা 13, 14 না 14, 15 যেটা আলোচনাতেও আছে, আপনারা সেইটার কথা বলছি, জুলাই। অন্য মিল করেন না যে কালকে। কালকে আমি বলছি একটা করে হোক দীক্ষার জন্য, কারণ বলেছেন তাদের দীক্ষার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আমার ছোটদা বলেছে। তা সেটা করে, আর জুলাই মাসে সবাই আসবেন। প্রত্যেকের আমি মঙ্গল কামনা করছি। বলতে গেলে আমার অনেক বলা হয়ে যাবে, আবেগে আমার গলা চোখ হয়ে গেছে, অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছিলাম, সেজন্য শেষ বলার আর শেষ নেই। আবার দেখা যাবে কখনো কোনো জায়গায়, আবার শঙ্করীদি তো আমায় ছাড়ে না, আবার নেক্সট ডে। তা যাই হোক, আমি শেষ করছি আমার কথা। সকলকে জানাই জয়গুরু। জয়গুরু মা, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো ভিডিওটা অনই তো। হ্যালো, দেখতে পাচ্ছি না মা, তাই বলছি। জানি না, আমার ভিডিও তো অন। আমরা দেখতে পাচ্ছি তো। জয়গুরু মা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি শেষ করলাম। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আমারই দুর্ভাগ্য, আমি মাকে দেখতে পেলাম। ভিডিওগুলো অফ করবেন মায়েরা। আমরা যদি একটুখানি পরে, একটুখানি শেষে যদি আমরা সবাই সবাইকে জয় গুরু দিই, তাহলে মনে হয় ভালো হয়। আমার শ্রদ্ধা নবদারিমা, আমাদের সকলে এত সুন্দর করে তিনি তার অমৃত সুধা আমাদের সকলকে পান করালেন। আমাদের মানে কি বলবো, বলার ভাষা নেই, কি যে সমৃদ্ধ। সত্যি কথা বলতে আমরা মায়েরা, সৎসঙ্গী মায়েরা নয়, আমরা সকল মায়েরা অপেক্ষা করে থাকি আমাদের বছরের এই একটা দিনের জন্য মাকে দেখতে পাবো বলে। এবার যখন দেওঘর যাই, মা বলেছিলেন এবার কিন্তু তুমি ডাকবে না আমাকে। মনটা একটু খারাপই ছিল, তবুও সাহস করে একবার বলেছিলাম আমার রাজি। আমাদের যে কি আনন্দ, আমরা যে কতটা শান্তি তৃপ্তি পাই, কতটা আপ্লুত হই, সেটা বলে বোঝাতে পারবো না। আমাদের সকলের মঙ্গল কামনা আমার পরম দয়ালের শ্রীচরণে জানাই। তিনি যেন আমাদের নবৌরানী মাতার পরিবার, আমাদের গুরু পরিবার সকলকে সুন্দর, সুরক্ষিত এবং সুস্থ রাখেন। আমাদের সেই যে
যাওয়ার একটা জায়গা, মায়ের মেয়েদের যেমন বাপের বাড়ি যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে, আমরা যারা সর্ব কাজের মাঝে থাকি আমাদের স্বস্তির জায়গা আমাদের দেবতা। আমরা সবাই মায়ের মঙ্গলে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এরকম ভাবে আমাদের সাথে আমাদেরকে নিয়ে এই পথে চলার প্রেরণা জোগান। খুব ভালো থাকবেন। আমরা খুব আনন্দিত, আমরা খুব সমৃদ্ধ, মানে আমার বলার ভাষা নেই। সত্যি কথা বলতে হয়তো আমরা অনেক সৌভাগ্য করেছিলাম, নাহলে আপনাদের মতো মহাত্মা পুণ্যাত্মাদের সংস্পর্শ সামান্যতম হলেও যে পাই, তাতে আমরা অনেক অনেক আনন্দ পাই। বলার ভাষা নেই। মাগো জয় গুরু, জয় গুরু সকলকে। আমরা সৎসঙ্গী মায়েরা তথা উপস্থিত সকলের তরফ থেকে আমাদের পরম পূজনীয়া নবমণিমাকে আন্তরিক জয়গুরু জানাই। মায়ের মঙ্গলের প্রার্থনা, সকলের মঙ্গলের প্রার্থনা। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু। মাগো আমাদের আরেকটা সঙ্গীতের কথা, শ্রদ্ধেয়া চন্দনা। জয় গুরু সকলকে। শ্রদ্ধেয়া চন্দনা গাচ্ছেন। মাগো আপনি কি উপস্থিত আছেন? হ্যাঁ, আমি উপস্থিত আছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু মা। হ্যাঁ, শোনা, আমি, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন মা? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। আজ পরম পিতার বিশেষ দয়া আর আমার নবরানিমার বিশেষ ভালোবাসা, আর আমাদের গ্রুপের মায়েরা যারা, তারা বলছিলেন যে চন্দনাদির দুটো বোন এই লিঙ্কে আছে, চন্দনাদি থাকলেও ভালো হতো। তাদের এই কথাটা ঠাকুরের মধ্যে দিয়ে নবরানিমাও শুনে, ঠাকুর তো শুনেছেন, নবরানিমাও শুনেছেন, যার জন্য আজকে তিনি আমাকে এই সুযোগটা করে দিয়েছেন। যাই হোক, আমি পরমপিতার চরণে একটি সঙ্গীত নিবেদন করছি। আমাদের তনুদা, এবার তনুদা এসেছিলেন, উনি ছিলেন 23 দিন, সেই সময় এই গানটা আমার শেখা। আর নবরানিমারও শ্রীচরণে প্রণাম জানায়, শতকোটি প্রণাম জানায়। সর্বোপরি আমার পরমপিতার শ্রীচরণে প্রণাম জানায়, আমার বড় মা লক্ষ্মীর মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম জানায়, শ্রী বরদার শ্রীচরণে প্রণাম জানায়, শ্রী আচার্যদেবের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে আমি একটি সঙ্গীত করছি। আর আমার গলাটা খুব বসে গেছে, ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। জয় গুরু। ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকে পুরুষের হৃদয় মন ভরে দিয়েছ, ধন্য জীবন আমার যে ভালো বেসেছ, ধন্য জীবন আমার যে ভালো বেসেছ, নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছ, নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছ, পুরুষের হৃদয় মন ভরে দিয়েছ, ধন্য জীবন আমার যে ভালো বেসেছ, ধন্য জীবন আমার যে ভালো বেসেছ, নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছ, নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছ, তাই ভরা তবু দুটি আঁখি, নিরবধি আপলকে তাকিয়ে থাকে,
আঁকি মমতায় ভরা তবু ও দুটি আঁকি নিরবধি অপলকে তাকিয়ে থাকি অন্ধ আমি তবু তোমাকে দেখার চোখ দিয়েছো অন্ধ আমি তবু তোমাকে দেখার চোখ দিয়েছো নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছো নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছো পুরুষের হৃদয় মন ভরে দিয়েছো ধন্য জীবন মন আমার যে ভালো বেসেছো ধন্য জীবন মন আমার যে ভালো বেসেছো নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছো যা কিছু আজকে তুমি উজাড় করে শূন্য জীবন মোর দিয়েছো করে যা কিছু আজকে তুমি উজাড় করে শূন্য জীবন মোর দিয়েছো করে আলোকিত এ ভুবন তুমি আছো তাই চরণে দাস প্রভু পেয়েছে যে ঠাই আলোকিত এ ভুবন তুমি আছো তাই চরণে দাস প্রভু পেয়েছে যে অসীম করুণা করে ভাষাহীনে তুমি ভাষা দিয়েছো অসীম করুণা করে ভাষাহীনে তুমি ভাষা দিয়েছো নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছো নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছো পুরুষের হৃদয় মন ভরে দিয়েছো ধন্য জীবন মন আমার যে ভালো বেসেছো ধন্য জীবন মন আমার যে ভালো বেসেছো না ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকেছো নাম ধরে চুপি চুপি নাম ধরে চুপি চুপি নাম ধরে চুপি চুপি কাছে ডেকে জয় গুরু মাগো জয় গুরু মাগো আমার শ্রদ্ধা চন্দনা বাগচি মা পরম দয়াল কখন যে কাকে দিয়ে কি করান সেটা একমাত্র তিনিই জানেন আমরা শুধুমাত্র উপলক্ষ খুব ভালো থাকবেন মা পরম দয়ালের কাছে প্রার্থনা করি জয় গুরু আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আবারও আমি নবরানিমার চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই জয় গুরু আমার নবরানিমা খুব ভালো থাকেন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু আমরা চলে যাব আমাদের আজকের সমবেত জয়রাত্রি রাধে কীর্তনে পরিবেশন করবেন মুর্শিদাবাদ থেকে আমার শ্রদ্ধেয়া পূর্ণিমা সোনার মা মাগো জয় গুরু জয় গুরু পিতাশ্রী চরণে প্রণাম জানিয়ে এবং আমার মমতাময়ী নবরানী মায়ের রাঙা চরণে প্রণাম জানিয়ে এবং উপস্থিত সকল মায়েদের এখানে দাদাদের রাধে কীর্তন শুরু করছি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু মা গো, জয় গুরু বাবু, জয় গুরু এনে সকল দাদা ও মায়েদের জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু সকল দাদা মায়ের জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। গুরু সবাইকে জয় গুরু মা, জয় গুরু শঙ্করী মা, জয় গুরু সবাইকে মা, জয় গুরু, জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু মা, জয় গুরু। ধনী হয়তো, ধনী হয়নি গো মায়েরা, ধনী হয়নি। হ্যালো দিদি, শঙ্কর দিদি, শঙ্কর দিদি, আমি বলছি ধনী হবে না, ধনী দিয়ে শেষ করুন। জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। হ্যালো রানী মা, জয় গুরু বৌরানী মা, জয় গুরু মা, জয় গুরু। ধনী দিয়ে শেষ করুন। মায়েরা পুরুষোত্তমের ধনী হবে তো তারপরে জয় গুরু প্রদান করুন। ধনীটা দেন। হ্যালো সবাই, সবাই বন্ধ করেন মাইকটা। শঙ্কর দিদি, ধ্বনিটা তাড়াতাড়ি দেন, 9টা বেজে গেল। ধ্বনি না দিয়ে জয়গুরু বলাটা ঠিক না, ধ্বনিটা দেন। মায়েরা একটুখানি অডিওগুলো অফ রাখুন, আমরা ধ্বনিতে যাব। হ্যাঁ সবাই, হ্যাঁ ধ্বনিটা দেয়া হোক। শ্রদ্ধা শ্রীমতী শিপ্রা পালমা এবং শ্রদ্ধা শ্রীমতী সুচিতা পালমা, আমরা প্রতিটি জয় গুরু। মা, শিপ্রা মা, জয় গুরু। জয় গুরু মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল শ্রী চরণে জানাই আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয়া নবরেণুকে জানাই আমার আনন্দিত জয় গুরু। পুরুষোত্তম ধ্বনি, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की জয় सत्संग की জয় सत्संग की জয় सत्संग की জয় वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृम বন্দে आर्यवित्तिं वंदे मातृवर्गम বন্দে मातृवर्गं वंदे अहम कृष्टि दैवतम বন্দে अहं कृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় এবার জয়গুরু সকলকে ঠাকুরের জয়গান হলো, সৎসঙ্গের জয়গান হলো, আমাদের জয়গুরু সকলকে বলা। সকলকে জানাই জয়গুরু।